محترم المقام امجد ارباب عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر پیچھے الراحمین. بھائی پیچھے لنگی چلو تھوڑا رستہ نہ لے اور بندے اگر آپ کو آواز آ رہی ہے آخر تک تو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ ہم پہلے الفاظ 3 اور چوتھی مرتبہ اس کی تکمیل کر لیتے ہیں، پھر اختصار بھی ملحوظ ہے اور جو وقت آگے کیا گیا اس کی تکمیل بھی مقصود ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین. آپ سب صرف اخی الکریم محمد گلماس عباسی صاحب اور ان کے معزز اور محترم برادران جو موجود ہیں بیرون ملک ہیں وہی نہیں، آپ سب سے اظہار تعزیت مقصود ہے. میں نے پہلے عشرہ کی دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ وہ عشرہ ہے جس میں ہر زبان پر، ہر مسلمان کی زبان پر اور اس کے ورد جاں اور اس کے قلب و نظر میں یہ دعا پہلے عشرے کی رہتی ہے کہ یا رب تو مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما. ہم سب لوگ اس وقت جناب محترم محمد اشرف صاحب عباسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت کے حضور اس دعا کو دہراتے ہیں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے. بات ہوئی کہ رمضان کریم کا انتخاب مالک کائنات نے اپنے فضل و احسان سے کیا اور مجھے یہ مسئلہ دریافت کرنا ہے علماء سے کہ جہاں آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فرض نماز پڑھ کر اس کا اجر و ثواب رب العالمین اپنے فضل و احسان سے کئی گنا کر دیتا ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کی قدرت کاملہ اس سے زیادہ خلق لا مثناہی پر غالب ہے اور نوافل کا ثواب بڑھا دیتا ہے. تو آیا نماز جنازہ میں شرکت اور اس فرض کفایہ کی شرکت کو بھی اللہ کریم اپنے فضل و احسان سے بڑھا دیتا ہے؟ اور اگر بڑھا دیتا ہے تو پھر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مرحوم کی نماز جنازہ میں موجود ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کا کلمہ خیر اور دعائیہ کلمہ وہ ان کے لیے مقبول بارگاہ عزتی ہے. یقیناً جس طرح انہوں نے خاموش زندگی گزاری، اس لیے کہ جتنی ملاقاتیں اس عاجز ناقص بندہ کی ان سے ہو سکیں اس میں انہیں ہم نے خاموش طبع پایا. اور اس خاموش طبع ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کی اولاد کو، عزیز و اقارب کو ان کی تیمارداری کے دوران خدمت کا موقع ملا اور خدمت کرنا وہ اگر موجودہ حالات اور وسائل میں رہ کر ہو تو بھی بڑی ہے، اور اگر کسی بہت بڑے بین الاقوامی درجہ کے عہدیدار کی اور خدام و حشم کے ساتھ چلنے پھرنے والے کی طرف سے خدمت ہو تو وہ بھی بڑی ہے. لیکن جو خدمت اللہ تعالیٰ نے بھائی کو اور ان کے برادران کو، آپ عزیز و اقارب ان کو نصیب کی، یقیناً وہ آپ سب کا اعزاز ہے اور آپ کے لیے بھی توشہ آخرت ہے. اور ہم آپ کی اس خدمت کو بھی رب العلا کے حضور اس دعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین. مولانا صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهم.
दोस्तान मोहतरम, आज मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी इंतहाई खुशकिस्मती का बायस ये है कि आज हम जिस शख्सियत के इस नमाज जनाजा में शरीक हैं, यकीन जाने कि मैं आपको एक हदीस पाक की रोशनी में इनको वली अल्लाह साबित करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कासिब हबीबुल्लाह, कि रिज़्क़ कमाने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है। तो मैंने जब से मेरी शनासाई हुई है मोहतरम मोहम्मद अशरफ अब्बासी साहब और इल्मास अब्बासी साहब की फैमिली से, ये कोई तकरीबन 91, 92, 93 की बात है, उस वक्त से मैंने इनको इसी तरह तगो दो मेहनत रिज़्क़ हलाल के लिए पाया है। तो ये एक हदीस पाक इनके वली अल्लाह साबित करने के लिए काफ़ी है। और फिर सबसे नूर अला नूर ये हुआ है कि रमज़ान अल मुबारक के इन मुबारक सातों में इसका इंतज़ार कर रहे थे। मेरी सुबह भी इल्मास भाई साहब से बात हुई है। मैंने कहा असल बात यह है कि जब हम अस्पताल में गया था तो मैंने इनके साथ तस्वीर इसलिए बनाई थी कि मुझे बज़ाहिर इनकी जो उस वक्त की तबीयत वो ठीक नहीं लग रही थी। और ये दरअसल जितने दिन गुजरे हैं ये सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ान अल मुबारक की मुबारक सातों के इंतज़ार में थे और अल्लाह पाक ने उनको वो मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि ये जो नफ्स मुतमइन्ना के साथ इनकी माशाल्लाह से रवानगी है, ये अल्लाह पाक इनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का न सिर्फ ज़रिया बनाए बल्कि आला इल्लियीन में इनको मुकाम अता फरमाएगा। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से मोहतरम इल्मास अब्बासी साहब, मोहतरम इत्शामुल हक अब्बासी साहब जो उनके ब्रादर हैं और इज़हारुल हक अब्बासी, उनसे दिली ताज़ियत करता हूँ। और इस मौका पर मरकज़ मिनहाजुल कुरान की तरफ से मरकज़ी गोशा दुरूद शरीफ, जहाँ पे 24 घंटे दुरूद पाक पढ़ा जाता है, 8-8 शिफ्तों में हालत रोज़ा में, चाहे वो रमज़ान मुबारक है या उससे अलावा जो 11 माह हालत रमज़ान में रोज़े में 8-8 घंटे की 3-3 शिफ्टों में 24 घंटे दुरूद पाक और तिलावत कुरान पाक होती है। वहाँ से 5 लाख दुरूद पाक का तोहफा मैं इस मौका पर लेके आऊँ। इंशाअल्लाह ताला हम दुआ में शामिल करेंगे। सिर्फ आधे मिनट के लिए मैं आपका वक्त दूंगा। मेरे वालिद मोहतरम ने निसफ सदी जो है वो फगवाड़ी बाजार के अंदर गुजारी है। पीछे तक लोग सुन रहे होंगे 53 साल तक आप फगवाड़ी बाजार में रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पे गवाह होंगे। इन 53 सालों में कभी उन्होंने किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। घर के अंदर अपनी औलाद के साथ कभी उन्होंने होए तक भी अपनी औलाद को नहीं कहा। एक इंतहाई अल्लाह के, जिस तरह अमजद अरबाब साहब ने फरमाया, इम्तियाज़ साहब ने फरमाया, नूरुल अमीन साहब ने फरमाया, एक ईमानदार ताजर होने के साथ साथ एक अल्लाह के वली थे, एक अल्लाह के इंतहाई आजिज़ और मिस्कीन बंदे थे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सातें नसीब फरमाई हैं। किसी का कोई लेन देन हो बाजार में रहे हैं, एक निसफ सदी तक रहे हैं, वो हमसे रब्ता कर सकता है, अभी भी कर सकता है, बाद में कर सकता है। उसके अलावा इन 53 सालों में फगवाड़ी बाजार के ताजरान मौजूद हैं। किसी के साथ कभी भी उनकी किसी हवाले से कोई किसी ताजर की दिलादारी हुई हो, किसी और ऐसे घाट की दिलादारी हुई हो जिसने कभी उनसे कोई चीज़ ली हो, तो अल्लाह की रज़ा की खातिर आप उन्हें माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा यह है कि आप यहाँ पे जानते हैं कि एक तवील अरसा उन्होंने फगवाड़ी बाजार में 53 साल से ज़ायद अरसा वहाँ पे उन्होंने गुजारा है। तो इस हवाले से आप ताजरान हजरात अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर जानकर ये गवाही ज़रूर दें कि वो एक नेक, सच्चे और मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। इसी गवाही के सदके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इसके अलावा ये भी है कि इंशाल्लाह परसों चूँकि अफ्तारी है और इंशाल्लाह कुल की हम दुआ भी होगी, तो जो अफराद उसमें शरीक हो सकते हैं वो ज़रूर शरीक हों। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत ज़िंदगी की रंगीनियाँ इसलिए बनाई ताकि इंसान इसके अंदर रहकर आखिरत का कोई सामान तैयार कर ले, तो शय आखिरत बना ले, ताकि कल जब लंबे सफ़र के लिए निकलेगा तो वैसे भी कोई बंदा छोटे से सफ़र के लिए निकलता है तो ज़ादेरा साथ रख लेता है। दोस्तों, ये एक लंबा सफ़र है जो मौत से शुरू होता है और क़यामत तक इसने रहना है। इस लंबे सफ़र के लिए न जाने क़यामत की घड़ी कब आनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ऐलान फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, के लोगों के लिए हिसाबो किताब का वक्त करीब आ गया है लेकिन वो अभी गाफिल बैठे हुए हैं। इक़्तरबतिस साआ, क़यामत करीब है।
لیکن یہ کتنی قریب ہے اور کتنی طویل ہے یہ معاملہ اللہ خود جانتا ہے، لیکن یہ جو راستہ ہے یہ ہمارے لیے طویل تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے دوستو یہ جو زندگی مجھے اور آپ کو میسر ہے اس میں ہم نے زیادہ راہ بنانا ہے۔ اس سفر کے لیے جو جو ضروریات ہیں وہ ہم نے یہاں سے لے کر جانی ہے۔ اس سفر کے لیے ضروریات کیا ہیں کہ قبر ایک کوٹھی ہے اور اندھیرا ہے اور تاریکی ہے، اس کے لیے روشنی کا سامان لے کے جانا ہے۔ روشنی کہاں سے آئے گی؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے تعلق رکھو گے، قرآن پاک کو پڑھو گے، صبح و شام اس کی تلاوت کرو گے اور قرآن سے ناطہ اپنا جوڑ کے رکھو گے تو کل قبر میں قرآن نور بن کے اتر آئے گا۔ اور پھر قبر تنگ ہوگی، قبر کی کشادگی کے لیے یہ جو ارکان خمسہ ہیں، جو فرائض ہیں ہمارے اوپر یہ پورے کرنے ہیں۔ جو آج اس میں سے ایک رکن رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے، یہ فرائض اللہ نے رکھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ پھر کل قبر میں یہی اعمال میت کے ارد گرد جمع ہو کر منکر نکیر جب آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میت سے سوال کرنے کے لیے تو یہ اعمال حصار بن جاتے ہیں فرشتوں کے اور میت کے درمیان۔ یہ اگر آج ہم نے ان اعمال پر توجہ نہ دی تو پھر کل ہم نے پریشان ہونا ہے۔ اللہ کی حضور یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کے الفاظ قرآن میں میری نادانستہ اور طالب علمانہ تحقیق پر 9 مرتبہ یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن بندہ اللہ کی حضور کھڑے ہو کر کہے گا یا لیتنی، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں برے دوست نہ بناتا، کاش میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، مولا آج مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں دوبارہ جاؤں، اچھے عمل کروں اور اچھے اعمال لے کر تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ تو کل ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کل یا لیتنی کہنے کے بجائے ہم اللہ کی حضور سرخرو ہو سکیں کہ مولا یہ جو تھوڑا سا عمل میں نے کیا تھا یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے گا، یہ اعمال، یہ روزے گنتی کے، یہ نمازیں گنتی کی، یہ حج زندگی میں ایک بار اگر صاحب استطاعت ہے تو کرنا ہے، گنتی کا 1 مرتبہ دیا ہے، زکوٰۃ 2.5% گن کر دی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ان گنے چنے اعمال کو ان کا حساب تول کر لے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وہ اعمال تولے جائیں گے۔ دوستو جب اعمال تولے جائیں گے تو اعمال کا وزن اگر زیادہ کرنا ہے، بھاری کرنا ہے تو ان اعمال میں خلوص شامل کرنا ہوگا، اللہ کے لیے خالص کرنے ہوں گے۔ گفتگو میں اتنی زیادہ پھیلا نہیں رہا، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ دوستو یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں ہم اچھے اعمال کر لیں، جو کچھ بھی ہم یہاں پر کاشت کریں گے وہی کل ہمیں کاٹنا پڑے گا، وہی فصل جب پک کر تیار ہوتی ہے اس کو کاٹنا پڑے گا۔ دوستو اچھے اعمال کے ساتھ اس زندگی کو مزین کر لو۔ اچھے اعمال کون سے ہیں؟ حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد سے بھی اعمال مزین ہوں گے اور حقوق اللہ سے بھی اعمال مزین ہوں گے۔ تحریک منہاج القرآن کے مدر باڈی کے ممبران اور رہنما ہمارے تشریف فرما ہیں، محترم المقام الماس عباسی صاحب ہمارے ناظم تھے تحریک منہاج القرآن کے، ان کے غم میں سب برابر کے شریک ہیں، اور محترم امتیاز علوی صاحب، امجد ارباب عباسی صاحب اور محترم المقام جناب شفیق الرحمان ہاشمی صاحب ہمارے بزرگ رہنما اور کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات اصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔
बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे मोहतरम बशर साहिब। हाज़िरी लगवाना मकसूद है, इतना लंबा चौड़ा वक्त नहीं है तकरीरें की जाएँ। ये हमारे भाई जिन्हें लाली कहा जाता था, इशराफ साहब हमारे हम उम्र है, स्कूल में भी इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले तक मिलान आगा फगवाड़ी बाज़ार में अपनी दुकान पे जाया करते थे। अभी इल्मास साहब फरमा रहे थे कि 53 साल उन्होंने फगवाड़ी बाज़ार में दुकानदारी की है। चंद रोज़ आखिरी उन्होंने बीमारी के काटे हैं। 2 रोज़ पहले भी उनका इंतकाल हो सकता था, रमज़ान के बाद भी हो सकता था, लेकिन ये वक्त और किस्मत की बातें हैं। आज पहला रोज़ा है, मालूम ऐसा हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी किस्मत में रमज़ान लिखा था। 1 रोज़ पहले भी इंतकाल हो सकता था, लेकिन रमज़ान का महीना इन्होंने पाया, जिसके बारे में मोहतरम मौलाना मुबश्शिर साहब बयान फरमा रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जब ये महीना शुरू होता है रमज़ान मुबारक का, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस पे मुहद्दिसीन ने कहा कि दोज़ख के दरवाज़ों को बंद करना और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देना क्या मानी रखता है। माना यह है कि साहिब ईमान, कलमा गो मुसलमान, जिसने दिल में ज़ाहिर और बातिन ज़बान से इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला शाह फरमाता है, एक हदीस का उन्वान है कि मरने वाला मर जाता है, मुझे पता है कि इसके अमाल कैसे थे, लेकिन उसके मुसलमान भाई उसकी अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं, तो मैं उनकी गवाही को इसके हक में कबूल करके इसके गुनाहों को माफ़ करके इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता हूँ। तो जिसने रमज़ान का महीना पाया हो और दोज़ख के दरवाजे बंद हों और जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हों, माना यह निकला कि अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब किताब के ऐसे लोगों को जन्नत अता फरमाते हैं। बड़ी बरकतें हैं रमज़ान मुबारक के माह मुक़द्दस की। मैं आखिरी बात, ये कुरान का महीना है, इस महीने को फजीलत मिली कुरान की वजह से। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि ये महीना है जिसमें हमने कुरान नाज़िल किया, और कुरान को निस्बत है साहिब कुरान मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस पढ़े, हुज़ूर साहबा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी सखियों के सखी हैं, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता, जहाँ इबादत में कसरत हो जाती, वहाँ सखावत में भी और ज्यादा कसरत हो जाती। तो अल्लाह तो सखावत अता फरमाने वाले हैं। अल्लाह वो सखी है कि हम जैसे गुनाहगारों को चाहें तो बगैर हिसाब किताब के बख्शिश फरमा के जन्नत अता फरमाते हैं। तो रमज़ान का महीना सखावत का महीना, अता का महीना, बख्शिश का महीना, मग़फ़िरत का महीना, हम अल्लाह जल्ला मजदहू की बारगाह में ये यकीन के साथ ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह ने रमज़ान मुबारक का महीना इसीलिए हमारे भाई इशराफ साहब को अता फरमाया है कि अल्लाह ने इरादा फरमा लिया था कि इनकी कामद और बख्शिश फरमा। अल्लाह जल्ला मजदहू से हम दुआगो हैं कि बशरी तकाज़ों के मुताबिक इनसे अगर कोई गलती कोताही हो गई हो, हम इंसान हैं, एक दूसरे के मोहताज हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब जनाजे में पहुंचो, जो भी ताल्लुकदार हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को गवाह बना कर कह दे कि हमने अपने हुकूक माफ कर दिए। आप कहेंगे ना ऊंची आवाज से कि हमने अपने हुकूक माफ कर दिए हैं, जो हम एक दूसरे के मोहताज है, अल्लाह के भी मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तो वो फरमाता है कि ये मेरे मोहताज है, एक दूसरे बशरी तकाजे हैं, तो ये एक दूसरे के हुकूक को माफ कर रहे हैं, तो मैं अपने हुकूक को ना माफ करूं, अल्लाह ताला भी अपने हुकूक माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हर आने वाली मंजिल इनके लिए आसान फरमाए, और हमारे मोहतरम
भाई इल्मास साहब और उनके दूसरे जो भाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्होंने जो अपने वालिद गिरामी की बीमारी में खिदमत की है, अल्लाह उस खिदमत को कबूल फरमाए और इन्हें सब्र की तौफीक अता फरमाए।